Hello everyone, welcome back to PS Chem Academy. So in the last video I discussed about the MCQs and fill in the blanks of haloalkanes and haloarenes. I hope you understand well about MCQs and fill in the blanks of haloalkanes and haloarenes chapter. So today I am going to discuss the most important 2 mark and 3 mark questions of this chapter, that is haloalkanes and haloarenes. Clear? Okay, so you have very short time. So in this time only you should make the convenient timetable. You should study the each and every subject thoroughly, right? Okay, so if you come to the organic chemistry, the most important part is named reaction. ಸರ್, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ reactions like that. See, I will give you the one trick. So first you have to write all the reactions in one page, and you should observe each and every reactions. For example, if you take the Finkelstein reaction, so write in the book or the page, and you have to observe thoroughly. So once observation is over, you just close your eyes, then you have to try to memorize. So whenever you are going to memorize, so if it is comes in front of your eyes, so it indicates that you are perfect with that respective reaction. So ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅದೇನಾದರೂ if it is not comes in front of your eyes, it indicates that still you are not perfect with that reaction. Clear? So ಒಂದ್ಸರಿ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ then you have to write down the reaction. So like this, if you do, definitely you will remember all the named reactions of all the organic chapters. Clear? Okay. Here today I am going to explain the 2 mark as well as the 5 mark question, and that the very first one is. And one more thing, so you may study all the concept, all the reactions. If the examiner asks the questions in the twist, if they ask the questions in the twist manner, or the way of asking the questions, if it is different, so don't panic. So just you have to read the question thoroughly and try to answer that question. ಸೊ ನೀವು ಓದಿರೋದೇ ಅದೇ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ the way of asking the question it is, so you should answer according to that question only. Clear? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಸೊ ಸರ್ ನಾನು ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಶುಡ್ solve the question papers. So then only you are going to you will come to know that, oh, so these types of questions they may ask based on the Finkelstein reaction, based on the Schwarz reaction, based on the SN1 mechanism, based on the SN2 mechanism. So like that you are going to analyze. Clear? So analysis of the question is most important. ಸರ್ ನಾ SN1 ಓದೇನಿ, SN2 ಓದೇನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಲ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು 10 ಸಾರಿ ಬರ್ದಿರಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಆದರೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಏನು. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದ ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್? ನೇಮ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿ, ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಡ್ರೈ ಅಸಿಟೋನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೈ ಅಸಿಟೋನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So this dry acetone which is act as the solvent, right? So what it makes? So it facilitates the forward reaction by preventing the backward reaction. So this is the role of
this dry acetone in Finkelstein reaction. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅದು ನೋಡಿ, ಸೊ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದರದ್ದು ಏನು ರೋಲ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ವಾರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ವಾರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? Here I wrote. So alkyl fluoride. Clear? So this is synthesis, the reaction or the synthesis of the alkyl fluoride is the best accomplished by heating an alkyl chloride or bromide in presence of metallic fluoride such as silver fluoride, mercuric fluoride, cobalt fluoride, like that. So this reaction is called as what? Schwarz reaction. So illen input ನೀವು alkyl chloride or alkyl bromide whenever it is reacted with the any type of the metallic fluorides. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? AgF ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ whenever it is reacted with AgF, so there is a formation of the what? Alkyl fluorides will be formed. So alkyl fluoride ಅಂತಂದರೆ ಏನದು? ಮಿಥೈಲ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೀವು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು, C2H5 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Clear? This is called as the Schwarz reaction. What you have to remember? Just you have to remember the general equation. RBr or RCl whenever it is reacted with the AgF, so there is a formation of the alkyl chlorides, that is RF. So ನೀವು R ಅಂತ CH3 ಅಂತಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, C2H5 ಅಂತಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ. So this is called as the Schwarz reaction. And the next question is, so this is application based question and this is there in NCERT textbook. So one box ಅಲ್ಲಿ NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ they mentioned all this. ಅವರೇ question ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. Haloalkanes react with KCN to form a alkyl cyanides as a main product while AgCN forms the isocyanide as a cheap product ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So what we are going to explain here, see this KCN as well as AgCN. So what is the question? So this KCN whenever it is reacted with the haloalkanes means I will take the RX. Clear? So what it gives? It gives RCN. But AgCN whenever it is reacted with RX, which gives what it is? RNC. So what is the reason for this ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. KCN ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ? AgCN ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ KCN is present, there is a formation of cyanide takes place, CN. If it is AgCN is present, isocyanide is present, formed. You should remember. AgCN ಅಂದರೆ ಐಸೋಸೈನೈಡು, KCN ಅಂತಂದರೆ cyanide. So what is the reason for this? So you should remember, so this KCN which is ionic in nature. Clear? So here what happens? This is ionic. If you consider this KCN, what happens? The carbon and nitrogen, so both are having the electrons. So both are able to give the or donate the electrons, right? To donate the electron pairs, to attacks takes place. Clear? Okay. So see, the KCN is predominantly ionic and it provides the cyanide ion in the solution. So although both carbon and nitrogen atoms are in the position to donate the electron space, the attack takes place mainly through the carbon atom, not through nitrogen. Why it is? Because CC bond is more stable than the CN bond. Clear? So now they help ಏನು the KCN which is ionic bond. So ಇದ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ there are electrons. So ಎರಡನ್ನೂ they are in the position to donate the electrons. But what happens if you take the CC bond as well as CN bond? The CC bond is more stable than the CN bond. So therefore what happens? This carbon will donate the electrons to, therefore there is a formation of what? RCN. But in the case of AgCN, what happens? This AgCN which is covalent in nature. So because of this nature, so the nitrogen, only the one atom, the nitrogen which donates the electrons phase. So therefore there is a formation of the RC. Clear? So you should understand the concept thoroughly, so then you can easily write the answer.
ಹೌದಾ? ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಎ ಜಿ ಸಿ ಎನ್ನು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡೂ both are in the position to donate electrons, but so because of the stability of the bonds, CC bond is more stable than Cn, so therefore the carbon donate the electron. But in the AgCN what happens, this forms the covalent, so then the nitrogen is only the one element which transfer the electrons or which donate the electrons, therefore it gives RNC, isocyanide. Clear? Okay, this is most important. Then we go for the next question. The next question, again it explains the Fittig reaction. See, ನಿಮಗೆ Woods reaction, Fittig reaction, Woods Fittig reaction. So ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. What is this Fittig reaction? See, aryl halides when treated with sodium in a dry ether in which two aryl groups are joined together, it is called as the Fittig reaction. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. aryl halide ಅಂತಂದ್ರೆ benzene which is attached to the halide group. So whenever it is reacted with the sodium in presence of dry ether, there is a formation of the diphenyl. Clear? So that type of reaction is called as what? Fittig reaction. You should remember that type of reaction is called as what? Fittig reaction. Then Woods Fittig ಅಂತಂದ್ರೆ, see ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆಲ್ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವುಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ formation of Woods Fittig reaction. A mixture of an alkyl halide, clear, then aryl halide. alkyl halide ಐತೆ, aryl halide ಐತೆ. ಸೊ ಬರೀ alkyl halide ಅಂತಂದರೆ Woods reaction ರೀ, aryl halide ಅಂದರೆ Fittig reaction. ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ Woods Fittig reaction. So whenever it is reacted with a sodium in presence of dry ether, so there is a formation of alkyl arene takes place. Alkyl arene will be takes place. This is called as Woods Fittig reaction. Then the next question, ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥೇನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ರಿಯಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಫ್ರಿಯಾನ್ 12 CCl2F2. ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫ್ರಿಯಾನ್ 12? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction than alkyl halide. So ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ CX ಬಾಂಡ್. ಸರ್ ಇದೇನು ರೀ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ alkyl RX, if you take the RX, ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ CH3X ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ sp3 hybridization. If you take the, just you have to replace the R by benzene ring and here X. So this X is attached to what? Double bonded carbon atom. So double bonded means what it is? sp2. So because of the difference in the hybridization, aryl halides are extremely less reactive than towards nucleophilic substitution reaction. And the next one is instability of phenyl cation as well as the possible repulsion. So all these 4 reasons are responsible for the less reactivity of aryl halide towards nucleophilic substitution reaction. Very important, you should remember. The next one, again see, the complete the equation and name the reaction. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ CH3Br+ AgF, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಏನದು ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ alkyl fluoride will be takes place. So that reaction is called as what? Swartz reaction. So these types of questions they may ask. Clear? Okay. So the next one is, how can you obtain chloroalkane from other haloalkanes? Name the reaction. See, Swartz reaction ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆದು Swartz reaction, ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ Swartz reaction. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಫ್ಟೈನ್ ಫ್ಲೋರೋಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋರೋಆಲ್ಕೇನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? alkyl halide whenever it is reacted with silver fluoride. So there is a formation of what? It is haloalkane. Clear? So there is a formation of alkyl fluoride from haloalkanes.
So this reaction is again called as Swords reaction. See, ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. So that's why I took these two questions. Then the very important, name the products of the following reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. See, this is NCERT in text question again. NCERT ಒಳಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಏನು, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ reactant is like this. Okay, so here H, H and here H and this is HBr. Clear? So ಈಗ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, just you have to remember. So HBr, whenever it is dissociated, H plus and Br minus. Clear? So now what happens here? So this Br minus is attached here, so this H plus will be attached. So then the double bond becomes a single bond. So then here it is H, the Br will be attached here, and this is H and this is H, and here it is H. The single bond becomes, sorry, double bond becomes single bond. So there is a product here. So this type of product is formed. And another the same thing. So this is the free radical mechanism. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಇದನ್ನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. So instead of that, what they given? Aromatic compound. So aromatic compound ಅಲ್ಲಿ Br to heat ಮಾಡಿ evaluate ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? So this Br will attach to any of the carbon atom. So therefore this Br will be attached here, and this is the product. Clear? Okay. So next we go for the next question. The question number 11. This question number 11, again it is, see, ನೇಮ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಕಿನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಂಟು ಡೈಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೈಡ್ಸಿಕ್ ರೂಲ್. ಏನಿದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದು? ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಟು ಡೈಫಿನೈಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸೈಡ್ಸಿಪ್ ರೂಲಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ KOH ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ NaOH. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಈಗ ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಟು ಡೈಫಿನಲ್ ಅಂತ ಬಂತ. ಈಗ ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೆಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 or more ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಈಗ ರೆಸ್ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಝೀರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್. ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ರೊಟೇಟರಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ inactive. You should remember, resonant mixture are always optically inactive. Next one, give reason ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಟಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ, MCQ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಪಾಸ್ಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಪಾಸ್ಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಪಾಸ್ಜಿನ್. Para-dichlorobenzene has a higher melting point than the ortho and para isomers. So this is also there in your NCERT book. ಏನಿದು? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ದಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ lattice better as compared to the ortho and meta isomers. So due to this reasons, the para-dichlorobenzene has higher melting point than ortho as well as para. So what you have to remember? Due to this symmetry, this is fit well in the crystal lattice. Therefore, this is having the higher boiling point. Then the 14th question, very simple, the remembering based question. All this, what is optical activity? Write the condition required for the optical activity ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. So the first one is, it should have the asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom, clear? ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರು ಅಂತಾರೆ. And the next one is, molecule should have the non-superimposable mirror images.
ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್, ಒಂದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ are called as non superimposable mirror images. Then molecule should possess the chiral axis as well as the chiral plane. The next one is molecules does not possess any elements of the symmetry. So these are the four conditions for the optical activity. Then the next one is what is geminal halide? Give an example. MCQ ಮತ್ತೆ fill in the blanks ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Geminal halide ಮತ್ತೆ vicinal halide. The compound in which both halogen atoms attached to the same carbon atom. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಅದು ಜಮಿನಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಜಮಿನಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಅಲ್ಕೈಲಿನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್. ದೆನ್ ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ is heated with KOH and another ethyl bromide react with alcoholic AgCl. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ KOH, ಅಗೇನ್ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 2-methyl propene. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ K ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ OH ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಐತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ H ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ OH ಪ್ಲಸ್ H ಆಸ್ ಅ H2. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್? HBr. ಸೊ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C, HH, CH3, CH3. Then the next one is whenever ethyl bromide is reacts with AgCN ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ದಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, therefore it forms the isocyanide CH3CH2NC. Then we go for the 5-mark question. 5-mark questions are very simple. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು B ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3+2 ಅಥವಾ 2+2+1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಾನು ಅರೌಂಡ್ 25 ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು SN1 SN2 ಫಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ 90% SN1 SN2 ಫಿಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೈ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸಿ, ನೀವು SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬಯಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರೆ? ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಐಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ 2,3 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್? ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋಸ್ 2 steps. ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್, right? So this carbocation, whenever it is reacted with OH minus, there is a formation of tertiary butyl alcohol takes place. Why this protic solvent in used in this SN1 mechanism? So there is a reason. See, this polar protic solvents increases the stability of carbocation due to solvation effect. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ protic solvent, polar protic solvent in SN1 mechanism. So then what is the stereocenter? Stereocenterಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ asymmetric carbon. So if you take the central carbon atom, if it is attached with the 4 different groups, ಈಗ ಒಂದು ಬರೀತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Br ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್, 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಅಂತಾರೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ atom is attached to all different substituents and these are mirror images but not superimposable. So those types of reactions are called as what? Stereo center. So those types of compounds or the carbon is called as stereo center. So ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನದು, 2,3 ಡೈಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 2,3 ಏನದು ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಇಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ, ಬ್ಯೂಟ್ ಐತಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, 1 2 3 4. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, 2 ಮತ್ತು 3ಗೆ ಕ್ಲೋರೋ ಅದಾವಂತ ಹೇಳಿದ, ಹೌದಾ? 1 2 2ಗೆ ಮತ್ತು 3ಗೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಐತಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 3. ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ ಅದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ H, ಇಲ್ಲಿ CH3. ಮುಗೀತು. ಏನು ಕೇಳಿದಾರು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದು, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ, ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲೈತಿ, 1 CH3 ಐತಿ, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ Cl. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇದು ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 2 ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ನು 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಇದಾವಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದೆ SN1 SN2. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ಗಿವನ್? SN2 ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಬೈಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. SN1 ಅಂದರೆ 1 ಬರೀತೀರಿ, SN2 ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಹಂಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. SN1 ಅಪೋಸಿಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. SN1 ಅಂತಂದರೆ ಇದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ತದೆ, SN2 ಇದ್ದರೆ ಬರೀ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ KOH ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಹೌದಾ? ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಅಂತಾರೋ ಅಥವಾ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ KOH ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನೇ ಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು, OH ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ atom from rarer side to form the transition state which is unstable. In transition state, this OHC bond is partially formed and CCl bond is partially broken. Further, CCl bond breaks completely to form the methanol ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ, ರೇರ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್, ರೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, OH ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಯಾಕೆ ನೋಡಿರಿ 1 2 3 4 5 ಆಯಿತು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ OHC ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ CCl ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ರೋಕನ್. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಬ್ರೋಕ್ ಆದರೆ there is a formation of the product that is called as methyl alcohol with the liberation of chloride ion. Clear? So explain ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ you should write this sentence ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಬರಿಬೇಕು. Clear? Okay. So then we go for the next one. Enantiomers ಅಂದರೆ ಏನು? The pair of molecules which are mirror images but not superimposable to each other, those types of compounds are called as enantiomers. Example ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನೇನಾರು ತೆಗೆದು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ H ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ OH ಐತಿ. ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ H ಇತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ H ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಇದೆ.
ಅಂದರೆ these are not superimposable. So therefore these types of complexes are called as enantiomers. Clear? Okay. The next one is state side zip rule or digestive rule ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ with an example. Side zip rule ಅಥವಾ digestive rule ಅಂದರೆ ಏನು? In the dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which has a greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atom. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಅಲ್ಕಿನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದು 2-ಬ್ರೋಮೋಪೆಂಟೇನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಕೇನ್, ಹೌದಾ? ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟಿನ್ 1 ಇನ್, ಪೆಂಟಿನ್ 2 ಇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 2. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಪೆಂಟ್ 2 ಇನ್, ನಾಟ್ ಪೆಂಟ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ ರೂಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ ರೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡಿಂದ ಅಲ್ಕಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಯಾವುದು ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ explain SN1 mechanism with an example. The same question. Next, name the product formed when chloromethane reacts with aqueous KOH. ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? CH3Cl. ನೀವು ಭಾಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಕ್ಲೋರೋ ಮಿಥೇನ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತಂದರೆ Cl, ಮಿಥೇನ್ ಅಂತಂದರೆ CH3. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? CHCl. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಇದು ಕ್ಲೋರೋ ಮಿಥೇನು, ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಲೋರೋ ಮಿಥೇನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದಿ KOH. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ K ಪ್ಲಸ್ಸು OH ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಿ. ಈ OH ಮತ್ತು CH3 ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, KCl ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೆಥನಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ KCN ಇದ್ದರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೈನೈಡು, AgCN ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋವಲೆಂಟ್, NC ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನೈಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಸೈನೈಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈನ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟೋನೈಟ್ರಲ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟೋನೈಟ್ರಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಲೋರೋಆಲ್ಕೇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥಿಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಥಿಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. SOCl2. Alcohol, whenever it is reacted with SOCl2, there is a formation of alkyl chloride takes place. So with the liberation of SO2 and HCl. Next, explain SN2 mechanism. The same question. Next, very important. Why does the above mechanism is said to follow the second order kinetics? SN2 mechanism ಗೆ second order kinetic ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. Why it is? You should remember, this is because the rate of the reaction which depends upon the concentration of both the reactants. SN2 bimolecular ಅಂತಂದರೆ the rate of the reaction it is depends upon both the reactants. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು SN2ದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ? ಟೆರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಾರಿ, SN2 ಅಲ್ಲ, SN2 ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ? ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರದ್ರ ಮೇಲೂ ಏನಿರ್ತದೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ SN1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಕೈಲಿನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಕೈಲಿನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಮಿನಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡು, ನೆನಪಿರಲಿ.
ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜಮಿನಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ನೋಡಿರಿ, ಎರಡು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಡೈಬ್ರೋಮೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂಟು ಟೆರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೋಡಿರಿ, SN1 ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೈತಪ್ಪ, ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೈಫಿನಲ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡು, ಅದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡು, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಟಿಗ್ಗು, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3. ನೋಡಿರಿ, ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ anhydrous AlC. This is Friedel-Crafts alkylation reaction. Chlorobenzene, whenever it is reacted with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, so there is a formation of 1-chloro-4-methyl benzene. This is a major product. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, Friedel-Crafts alkylation reaction. ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. The next one, 9th question. Explain SN1 mechanism. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. Along with the chemical equation, explain the Friedel-Crafts acylation reaction by taking chlorobenzene. ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ acylation. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಾರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ CH3Cl ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3COCl. anhydrous AlCl3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ 2-chloroacetophenol, ಇದು ಮೈನರು, 4-chloroacetophenol ಮೇಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಂಟು ಟೆರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಗೇನ್ SN1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಿಗ್ನಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇವನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಿಗ್ನಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ RMgXಗೆ ಗ್ರಿಗ್ನಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇವನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಿಗ್ನಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರು ತಗಲ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಇದು ಒಂದು MCQದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಸಾರಿ MCQ ಅಲ್ಲ, ಏನದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾದರೂ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜೊತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ 11th ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ SN1 ಆ್ಯಂಡ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, SN1 ಮತ್ತು SN2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇದರಿಂದನೇ ಇದನ್ನಷ್ಟು ಓದಿದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರು MCQ ಕೇಳಿ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೇನು? ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ SN1 ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್. SN2 ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ SN1 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್, SN2 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. SN1 ಅಂತಂದರೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು, SN2 ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇನ್ SN1ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. SN1 ಅಂದರೆ 3 ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ 3 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಟರ್ಷರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಅದೇ SN2ದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ.
and you should remember which follows retention configuration. SN1 ಅಂದರೆ retention configuration, SN2 ಅಂತಂದರೆ inversion configuration. Clear? So if you study, if you remember all these 7 points, you can answer for MCQ also, you can answer for fill in the blank also, you can answer for 2 mark question also. Remember. ಆಮೇಲೆ Swartz reaction explain ಮಾಡೋಣ. Again explain SN1. Between propan-2-ol and butan-2-ol, which is optically active? What is the value of optical rotation of racemic mixture ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಎಮ್ ರೈಟ್? ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. propan-2-ol, ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ OH ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? CH3 CH CH3 OH. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟನ್-2-ol ಅಂತಂದರೆ 1 2 3 4 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ OH. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ನ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೆ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ C, ಇಲ್ಲಿ H ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ CH3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ OH. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ಕೈರಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೈರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಏನದಾವು ಸೇಮ್ ಅದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈರಲ್. ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಕೈರಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಬ್ಯೂಟನ್-2-ol ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ C ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ OH, CH3 CH2, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ತಬ್ಬರ್ದೇನು CH3 ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು H ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ CH2 CH3 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ OH, 4 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕೈರಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಅದ್ರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಅದು 0. ಯಾಕಂದರೆ D ಆ್ಯಂಡ್ L ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 0 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ರೈಟ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ಎನಿ 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥಲ್. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡಿ. ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ, ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್? ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನು, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್. ನಾನು 4 ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ದೇನೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಗೇನ್ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 H. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ I- ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3 CH I CH3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ 9 ಔಟ್ ಆಫ್ 9. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ PDF ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ PDF, ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು PDF ಇದಾವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.